الوليد حيت تبارك الله وصفاته ماما الله يحفظه الشعير ديالو وجهه جميل ايوا اللي شافوه خصو يبوسو. كيفاش تبوسو ماله هو شنو اللي عنده كيفاش واش انت تقبل تباس C'est ce qui a pu développer ce blocage vis-à-vis de la famille, manière l'entourage. d'affirmer sa personne, madame. Il cherche à affirmer son choix. Et là, madame, quand je suis en consultation chez des familles, la première des choses que j'ai dit aux parents, ne dites pas à vos enfants, venez dire bonjour. C'est à l'adulte de se faire aimer. C'est à l'adulte, avec l'invité, c'est à lui de se faire apprécier. Alors, dans ce cas-là, professeur, où est l'apprentissage de la politesse? Elle-là. La politesse, c'est... Moi, je pars du point de vue d'une simple maman. Hein, le fait que nous les ayons éduqués, c'est quoi la différence entre éduquer et structurer? C'est que si une vous émission voulez... prochainement là-dessus, oui. Le fait qu'on contraint nos enfants, il a قمعتيه إلا ضغطتي عليه راه غيعطيك بونجور صافا لاباس غيعطيك، ولكن واش خديتي منه القناعة من قلبه راه ما كايناش. فاحنا شنو غرضنا؟ غرضنا واش نوصلوا للالتحام بالإيمان ومع وليدات صغار وبنيات صغار، ولا نخدعوهم وما شغلناش اشنو واقع في القلب. احنا لا كنهتموا بشنو واقع في القلب وشنو واقع في الخاطر. فاشنو غادي نخدع من واحد البنيه ولا واحد الوليد؟ شنو غادي انه يجي بحال ان بتي سانج سافون بونجور صافا طونطون بامي بقى يعرض هذوك لي موس كيس كون افير سا فلات ليغو دي بارون فوايي اون ان بتي سانج سافون. الا هو من ذاته من نفسه اختار هو سي ان مود. إلا هو حببنا لولادنا، حنا كنصبحوا على بعضياتنا بالخاطر، الكبار كيحيوا بعضياتهم بالخاطر. تخيل الا كانت في التقاليد المغاربه ملي كيشعلوا الضو في العشيه كانوا كيقولوا مساكم. كتدخل على لا كغمير ولا الجده ولا العمه ولا الخاله وكيكون مثلا العصر بدا يمسي الحال كيشعلوا الضو تيقولوا مساكم. شوف لالا، فملي انت صغير وكتسمع جداتك وعمك وباك وخالك والعائله كيشعلوا الضو كيقولوا مساكم، ماشي تيقولوا مساكم على شي واحد غير حيت شعلوا الضو. فهاد التحيه وهاد الادبيات اللي هما كيجريو في الدم ديالنا حيت حنا كنحبوهم. Alors excusez-moi de vous interrompre, professeur. Vous me disiez il y a quelques instants avant de démarrer l'émission que lorsqu'un enfant refuse de saluer, ça peut être également un curseur pour un petit trouble entre guillemets. Ce n'est pas refus de saluer. Je vous avais dit lorsqu'il rejette l'autre. Il rejette l'autre. D'accord. Ma phrase, c'est lorsque l'enfant rejette l'autre. Oui. Refuser de saluer, c'est une manière de faire jouer le désir. Et les enfants sont doués pour ça. كتقول ليه قول لي يا ماما تيقول لك طاطا. كترى لك مع بنتك لالا. Oui. فعلاش كتقول لي بابا. كتقول لك بابا وطاطا علاش؟ كتقول لك je m'oppose à ton désir maman. Pour que tu viennes vers moi, ça me fait plaisir de te voir insister. والله سبحانه وتعالى اللي خلقنا تيقول لنا إن الله يحب العبد الملحاح. هذا سيدي ربي اللي خلقنا. كيحب العبد الملحاح اللي كيبقى يطلبه ويلح في الدعاء ديالو. هذا الله اللي خلقنا كيحب هذا الإلحاح. ما بالك بحنا المخلوقات مع بعضياتنا. فالمرأة كتقول راجلها كتبغيني مع الصباح كيقول لها وي شيري كنبغيك. كتقول له قداش كتبغيني؟ كيقول لها كنبغيك بزاف هذا مع 12 جاي تغدا شيري كتبغيني. تقول لها حبيبه سولتيني الصباح غتقلق تقول لها شتي ها انت تقلقتي مني. هذا الإلحاح شوف فيه جوج الحق. اللحة هي الملحة. شتي لالا ملي كتكون داير الفريت، تخيل الفريت بلا ملحة باسلين. تخيل الحوت مشوي واحد لاكغيات ديال الحوت ما فيهاش الملحة باسلين. وراه كذلك الإلحاح راه كيملح. فالطفل والطفلة بحكم انه عنده القدرة كيحس، هو الإحساس عنده قوي، فهو تيحس بأن الناس كيشوفوا فيه بحال شي مونيكا. هو راه ماشي دومية، هو ماشي لعبة. فكيرفض. فلالا الله يخليك اكد الاختيار لولدك، قول لهم الله يخليكم لا بغى يسلم هكا قول له ولدي بغيت تسلم سلم. حداه وحده الاخرين. حداه وحده الناس. وي. اللي بغى يتقلق يشرب البحر، ما قدوش البحر المتوسط يشرب المحيط الاطلسي وحده. والولد يوقروه سينو يمشيو يركبوا فيه شي عقده يبدا ما يحملش الناس. كيفاش انت غادي في الشارع وينقزوا عليك الناس يبوسوا فيك؟ كيفاش هذا؟ تخيل دابا انت لا غادي بشي طوير ديالك ولا غادي بشي كلب كتساريه والناس غاديين يهزوا لك في هذاك الحيوان، واش ما غاديش يعض فيهم؟ وي اكزاكتومون. كيف الحيوان ما كيقبلش، كيف الانسان اللي قوى منه ارفع منه مكانه ما يقبلش. فالتحبيب والترغيب للتحيه بعدا كيبدوز اول مرحله خصنا يوقروا ليه الشخص ديالو، ماشي فيان دير بونجور وشادين الدريجه راهم يديروا. الا حنا سلمنا راهم هما كيفاش كيحيوا بعدا الله يخليكم، راه كيحيوا بعينيهم، كيحيوا بالابتسامه ديالهم. واش هذاك العين دوك الابتسامه ملي كيشوفوا فيك لا داخله وكيبتسموا فيك ماشي تحيه هذه؟ علاش خصنا حنا نبقاو نساينو تيهضر؟ راه هضره ولا يبوس، راه هاد اش بغينا في هاد البوسان. ماشي يبوس مرته اللي عنده كارونس افيكتيف، يمشي عند مرته اللي عند خمو اللي مخصوص من المحبه يمشي عند مو اللي يمشي عند مرته. Professeur, le message est bien passé. C'est déstabilisant pour l'enfant. Oui. Je me mets à sa place le pauvre راه مسكين حقرين عليه حيت هما كبار، هز فيه بوس فيه
Ouais, quand même. Alors, on va passer à notre mail pour donner... En plus, il faut qu'il aille voir un psy. Alors là, franchement... Parce que la maman, justement, a dit, je m'excuse pour la longueur de ce mail et je ne veux pas vous exposer tous mes problèmes pour laisser la place aux autres. Donc, on va respecter son désir et on va passer aux autres mails, professeur. C'est Madame Mouna qui nous a écrit aussi. Elle nous dit, je suis une maman de 3 enfants. 11, 6 et 4 ans. Mon époux et moi-même avons beaucoup responsabilisé ma fille aînée de 11 ans car je souffre de fatigue chronique depuis son jeune âge. Je sais que c'est une erreur de notre part. Aussi, j'essaie de redresser la situation en lui permettant de vivre naturellement son enfance, mais elle est agressive avec toute notre petite famille, sauf avec son père. Elle désire faire toujours sa loi avec sa fratrie et imposer ses propres règles. Alors, docteur, comment remédier à cette situation? Ça, c'est d'une part. D'autre part, ma fille de 6 ans attire toujours l'attention sur elle en nous rapportant toutes les bêtises que fait l'aîné, ce qui la pousse à frapper sa sœur et à répéter toujours que nous ne l'aimons pas et que nous préférons sa sœur. Ceci crée une grande tension entre elles. Et enfin, mon petit dernier, âgé de 4 ans, comprend tout ce qu'on lui dit, mais a un petit retard de langage. D'ailleurs, il est en petite section alors que les enfants de son âge sont en moyenne section. Il dit ture à la place de voiture, la lettre L au lieu de R. Alors, devra-t-il consulter un orthophoniste ou devrais-je utiliser la méthode ERTL4, c'est-à-dire trouble du langage enfant de 4 ans? En plus, il est très insolent, turbulent, grossier et même boulimique. Dès qu'il me voit arriver à l'école, il exige que je lui achète des voitures, gâteaux et chocolat, et cela tous les jours et à n'importe quelle heure. Nous ne savons plus où donner de la tête, s'il vous plaît. Aidez-nous à corriger nos fautes et à voir plus clair. Alors, avant... Qu'est-ce qui se passe dans cette famille, professeur? Ce qui se passe, c'est que la maman manque d'énergie attractive. Elle l'a dit entre les lignes dans son email, madame, quand elle a dit « je souffre d'une fatigue chronique ». C'est comme... lorsque un noyau nucléaire perd la capacité de faire fusionner les atomes. Il n'y a plus de travail qui se fait à l'intérieur, et bien à ce moment-là, ça va refroidir et il va y avoir une diminution de la capacité à produire de l'énergie. Et bien il en est de même pour nous. Vous savez que nous avons du nucléaire en nous. L'ADN, c'est du nucléaire, le fameux acide dynamonucléique. Et c'est du nucléaire. Donc on a de l'énergie. Ah oui, vraiment. Si vous prenez un appareil Jaeger pour mesurer les radiations, notre corps produit du nucléaire. Cette production d'énergie, elle n'est pas seulement physique. Nous en avons une psychique. C'est elle qui va faire attirer les enfants vers les parents. Psychique, donc inconsciente? Non. C'est une énergie que le psychique a pour faire la captation de l'esprit de l'autre. Elle est consciente ou inconsciente? Elle est inconsciente. D'accord. C'est pas nous qui la produisons par pensée. Oui. C'est un système passif. L'esprit produit cette énergie. C'est elle qui fait que nous sommes capables de séduire. C'est grâce à cette énergie. Alors il y en a qui font du mimétisme, comme dans la nature. Il y a des animaux qui vont ressembler à une feuille pour se camoufler. Et bien les êtres humains sont capables de faire le mimétisme désirant, c'est-à-dire d'imiter par le sourire, par les yeux, par les gestes, etc. Mais réellement, ils n'ont pas la capacité de captation pour amener l'esprit de l'autre à le désirer. Le fait que les mamans disent qu'elles souffrent d'une fatigue chronique, c'est-à-dire, et elle a dit entre les lignes, enfin j'ai entendu dans votre lecture, que la fille aînée de 11 ans refuse tout le monde, sauf son père. Et elle est agressive avec toute notre petite famille, sauf avec le papa. Là, c'est que le père a réussi à la capter par son désir. Il n'y a pas d'inceste structurel? Non. Je ne l'ai pas entendu. Non, quand il n'y a pas d'inversion de rôle? Non. Puisque la maman Les parents ont le droit. C'est l'ayant droit. Le père et la maman, c'est l'ayant droit au désir et à l'amour. C'est sa fonction. C'est sain. Un père qui aime ses enfants, c'est sain. Les enfants qui aiment leur père, c'est sain. Non, bien sûr, professeur, je ne parlais pas de ça. Il n'y a pas inversion. J'ai compris votre portée. Voilà. Vous aviez mis en doute, peut-être, et c'est bien à juste titre, vous avez supposé, est-ce que par hasard, il n'est pas en train de s'intercaler entre les enfants? Elle n'est pas en train de s'intercaler entre son père et sa mère, puisque sa mère la met au devant des responsabilités. Le fil conducteur, pour moi, dans cet email, c'est le fait que la maman souffre d'une fatigue chronique. C'est quoi une fatigue chronique? C'est soit un manque de désir, je n'arrive pas à désirer comme je voudrais être désiré ou comme je veux désirer l'autre. Il y a un échec. Soit il y a une carence affective en féminité, soit il y a une baisse au niveau des rapports sexuels qui affectent et qui déstabilisent cette femme dans son couple, soit il y a les résidus mal soignés d'une dépression, soit il y a les ramifications non décelées d'une névrose. Donc là, j'invite cette dame
à aller voir, elle, la maman. Parce qu'elle n'est plus le fameux soleil de la maison qui permet au tournesol de le suivre. الوليدات راهم مفرقين. القطب الاستقطاب ديالهم ما بقاتش محل الام راه هي محل استقطاب. ولا رجعت هذه المكانه الاستقطاب بروفيسور خاصها ترجع بعدا صحتها هي الاولى. خاصها تشوف اشنو كاين في هذاك التعب اللي كيتكرر. خاصها تشوف يا اما فيزيولوجيك خاصها دير تحاليل، يا اما نفسي وخاصها دير استشاره، يا اما بجوج. عاد غنشوفوا هنا الموضع ديال الاب، لربما يكون ما معمرش عليها كم الفو، لربما يكون ما مهم كاين شي حاجه. اما الراجل يقدر يكون راجل طافي في لو ديزير. ولا استرجعت هذا الطاقه بروفيسور، واش اوتوماتيكمون غتسترجع تسقطب وليداتها؟ الورده غير كتلقى الرحيق كيشموه النحل، ما يبقاوش المشاكل ما بين الاخواتات. لا يبقاو المشاكل، غير النحيله ملي كتشم. علاش دابا بزاف الناس كيجيهم الالرجي في الربيع؟ لان الورد كيطلق البولين. هذاك البولين كيصيفط اس ام اس، هو هذاك الشجر كيصيفط اس ام اس للنحل تيقول ليه انا مستعد، انا موجود، اجي عندي. النحل مع الشجر ما فيهمش كذوب. الشجره ملي كتلقى اس ام اس ما كتكذبش على النحل ما غيجيش على الخو الخاوي، كيجي كيعرف يلقى رحيق. فكذلك القوه الاستقطاب كيرسلها النفس، كترسلها بوحدها، كيجي اشعاع في الوجه ديال الام، في الشوفه ديالها، في صوتها، كيحس الوليد والبنت ماما ها هي حيه. فملي كيجيو يجلسوا حداها ويتصنتوا ليها كيبردوا. المحبه الام لا كتثبت كتبرد. فغيبقى الاصطدامات ما بين الافخاطري ماشي غتحيدهم، مهمين في نفس الوقت. بطبيعه الحال كيكونوا شخصيه، غير الشراره كتحيد لنا الشراسه. فكيبدا ينقص من الشراسه اللي عندهم، والشراره ان كل واحد فاسافيرمي وليو دو سوبوزي، حيت دابا خصنا نخرجوهم من لوبوزيسيون باش ندخلهم لافيرماسيون. لو فيت كيدخلوا في بعضياتهم راه كيقلبوا غير يديروا هذيك الشراره، باغيين يوقدوا بعضياتهم. سي بحال ملي كتمشي لهذاك الشوفو ديال الدوش وكتبقى تورك على هذاك البوطون طق 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 باش تشعل هذيك البتيت فلام. فدابا هذيك البتيت فلام ما شعلاتش، ملي غيمشي يدخل السيد ولا السيده للدوش ما غيدخلش ليه الماء. هذيك هي اللي كنسميو حنا الشراره. فهما كيبقاو يضربوا في بعضياتهم. خاص الاباء يكونوا واعيين بان الشراره راه خصهم هما يدخلوها. المراه كتدخلها لبنتها، والولد كيوقد ماشي كيشعل، كيوقد، حيت كيشعل كيعصب، كيوقد كيدفي، واللي واقد كيطيب نفسه كيصبح طيب. والوليد بروفيسور ديال 4 سنين شنو تقدر دير معاه؟ هذاك اسهل ما يكون. Elle parle d'un petit retard de langage. Est-ce qu'il faut consulter un orthophoniste? أنا ما بغيتش ندخل في التفاصيل النفسية والعلاجية، ما بغيتش ندخل فيها. لأنه تيكونوا بعض الناس كيشدوا الاستشارة وكيخدموا بها 100%. أنا غير غادي تأنى شوية، ما فيها باس. بغات تدي ولدها عند orthophoniste غيفيدوا، ما غيضيعوش، غيفيدوا. الحصص كاع مع الاختصاصيين كتفيد. ولكن راه بغيت نوضعها هي في الصورة. أولا راه هي تبدأ بنفسها هي. شتي لاله بحال شي اونتربريز كاع الناس اللي خدامين فيها مضاربين بعضياتهم. حنا ما كنستغربوش، كنقولوا سير شوف الباترون كي داير، سير زكي الباترون كلشي غيزكى. ملي كتلقى لاله في واحد نفس الشيء في العائله، راه شوف الوالدين هما الاولانيين. شتي لاله كاينه الرحى وكاين هذاك لاكس ديال الرحى. الا بانت لك هذيك الحزره ديال الرحى كتخرج على بلاصتها، سير شوف لاكس واش شاد بلاصتو ما شادش. Professeur, on a un jeune homme, Mounir de Salé, qui nous écrit et nous dit merci infiniment pour vos efforts. Moi j'ai 31 ans, je suis célibataire, j'habite chez ma mère. Concernant l'ambiance, je sens qu'elle est affectée. Je veux dire, quand on sympathise avec moi dans des choses banales, comme le repas par exemple, mais quand il s'agit de la confiance ou du sens de la responsabilité, je suis le dernier à bénéficier de cela. J'ai le sentiment qu'on me flatte, mais au fond on me sous-estime, ou plutôt on m'infantilise même à 31 ans. Alors la conséquence, c'est que la communication n'est pas spontanée de ma part, parce qu'on veut de moi généralement que je sois selon leur mode de vie et non selon ma façon de voir les choses. Je sens qu'il y a un fossé entre moi et ma petite famille, c'est-à-dire entre moi, ma mère et mes 2 sœurs. Les autres sont mariés et ce fossé s'approfondit. Moi, j'aime lire et écouter beaucoup plutôt que de bavarder. J'ai grandi comme ça et je n'aime pas forcer ma nature. Alors on me dit orgueilleux, timide, bizarre ou même complexé. Y a-t-il quelqu'un qui ne l'est pas? Alors j'ai failli, suite à ces remarques, perdre confiance en moi, mais curieusement, et je peux me tromper, je suis devenu plus ouvert avec mes nouvelles connaissances directes et plus refermé vis-à-vis de mes proches. En tout cas, j'ai souhaité vous écrire ces quelques lignes pour vous faire part de ce sentiment paradoxal qu'est la solitude en famille. Merci beaucoup à vous et merci au professeur que j'estime énormément. Simone Riekela. Oui. Vous devez changer de cap. La petite famille, comme vous l'appelez, c'est comme un oiseau qui a grandi
et qui est devenu plus grand que le nid. Alors, est-ce que l'oiseau va rester dans ce nid? Il est devenu plus gros. C'est un aigle royal. Alors, quand il était poussin, le nid que ses parents ont construit suffisait pour faire de lui un aiglon. Il doit prendre son envol. Et maintenant que l'aiglon a grandi, les aigles, madame, ne vont pas agrandir le nid. Le nid, oui. Pas du tout. Ils vont, vous savez ce qu'ils font? Ils commencent à donner à manger d'arbre en arbre. Ils ne donnent plus à manger à l'aiglon sur le nid. Ils vont se positionner avec la proie sur un arbre éloigné et ils l'appellent. Et à chaque fois, les parents vont s'éloigner un peu plus du nid, jusqu'à ce que l'aiglon s'habitue à aller 3 arbres plus loin, 5 arbres plus loin, parfois une demi-forêt plus loin. La nature est tellement bien faite. Ils sont magnifiques, les oiseaux. Si nous voulons prendre des modèles, prenons comme exemple les oiseaux. Ce sont vraiment les êtres qui nous ressemblent et nous sommes proches d'eux au niveau de sensibilité et au niveau de la force qu'ils ont à s'adapter et à endurer des choses incroyables. Pourtant, ils sont si fragiles, mais ils endurent. Vous imaginez un oiseau qui doit parcourir 80 km pour aller chercher des poissons et le faire jusqu'à 10, 15, 20 fois par jour. L'aller-retour pour nourrir ses petits. Il ne se plaint pas, il ne déprime pas et il ne se lamente pas quand il ne trouve pas. Parfois, ils vont faire beaucoup plus. Là, quand ce monsieur dit « ma petite famille », c'est que là, c'est devenu une petite. Dans le fait, non pas de la petitesse, mais dans le fait que le cap, maintenant, c'est un cap où il doit s'adresser à l'extérieur. Et fonder sa propre petite famille. Fonder sa famille, ou au moins être capable de travailler et d'habiter tout seul. Travailler et habiter tout seul. Louer, quelque part, aménager, et venir rendre visite à sa famille, le week-end, et dans la semaine, travailler et s'installer chez soi, et vivre cette expérience de faire son dîner tout seul, de laver la vaisselle tout seul, de se réveiller tôt le matin pour préparer son petit déjeuner. Vous savez, madame, le fait de travailler nous amène à la maturité. شنو هي الحلاوة انك تتعب وتتقضى وتدخل وتنقي الخضيرة ديالك وتنصب واحد الطاجين بيدك ودير واحد البرنامج وتهز طويجين وتعرض على واحد الصديق ديالك وتعرض على شي حباب وتقول لهم انا عرضكم العشاء عندي ظهري. هذه الكلمة ديال ظهري. فإذا ما كانش هذا التدافع اللي هو كيجعل الشخص يكبر يعني يستقل غادي يبقى الانسان دائما يقلب le rapport doit changer avec mes parents, le rapport doit changer avec mes sœurs. ما بقيناش حنا في le rapport doit changer. Ouais. Le rapport doit changer, mais كنكونوا في l'âge ديال 9 ans, ديال 10 ans, ديال 11 ans. ملي كنكونوا في واحد l'âge اللي كبرنا, on doit passer à un nouveau cap. Professeur, on a un mail qui est très très important, c'est une maman qui est véritablement en détresse. Elle nous dit je suis une femme mariée depuis 15 ans, je m'entends très bien avec mon mari que j'aime beaucoup, on a 3 enfants, l'aîné est une fille qui a 12 ans, la deuxième en a 8 et le petit celui pour lequel j'écris ce message à 4 ans. Alors mon petit garçon qui s'appelle Ali a commencé à retenir ses selles depuis la circoncision il y a 2 ans. Au début, je croyais qu'il était constipé. Son pédiatre me donnait des laxatifs pour résoudre le problème. Avec le temps, les laxatifs n'ont plus fait d'effet et j'ai remarqué que mon fils refusait de lui-même de faire sortir ses selles. Et au lieu de pousser vers l'extérieur, en fait, il les fait monter à l'intérieur. Ça devient très compliqué. Alors, professeur, mon fils souffre beaucoup et je souffre avec lui. Il est devenu propre, c'est-à-dire qu'il ne porte plus de couches, mais les selles, refuse de les faire aux toilettes. Et en d'autres termes, il refuse de le faire tout court. Un jour, je l'ai surpris en train de dire « Ah, les selles, il ne faut pas qu'elles sortent. Non, 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 ce n'est pas possible. » Alors pendant la grossesse, la dame qui nous écrit, Madame Yasmina, est enceinte de 2 jumeaux. Elle a donc le frère de Ali est décédé au cours de la grossesse. Elle a accouché au 7e mois. Elle nous dit, professeur, dites-moi s'il vous plaît ce que je peux faire pour mon fils, sachant qu'il peut se retenir pendant 15 jours et plus et qu'il ne peut pas rien sortir sans lavement. J'ai vu plusieurs psychiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ici 2 axes. Pour nous, en psychanalyse, que signifie les selles? Que signifie un enfant qui se retient de faire les selles? Les selles, pour l'enfant, ça signifie une perte d'une partie de soi. L'image de soi, l'enfant, il l'a entière. L'extérieur et l'intérieur, pour lui, font un. Il ne conçoit pas encore, tout jeune, que les selles, ce sont les excréments, c'est des résidus qui pourraient infecter le corps. Il ne le conçoit pas. Pour lui, c'est une extension de son corps. Donc, le fait qu'il angoisse tout petit, le fait qu'il a peur, c'est qu'il croit qu'il va perdre une partie de lui-même. Il va se vider. C'est lui qui se perd. Ce n'est pas des saletés, il croit que c'est lui. Comment on va transcender ce stade? On appelle ça le fameux stade sadicanal. Comment on va le transcender? Le transcender par le fait de l'image de soi.
que l'adulte a de lui-même. La conceptualisation de moi en tant que sujet. Tout à l'heure, quand je défendais la position de ce petit garçon, qui résistait, le pauvre, il résiste pour dire j'existe, j'ai ma volonté. Je veux choisir qui embrasser et je veux choisir qui ne pas embrasser. Le fait qu'il soit dénudé, le fait qu'on le prive de ce choix, il n'a trouvé de remède que le fait de ne plus saluer personne. Vous voyez, il est passé à l'extrême. Parce qu'on a violé une liberté. Le fait que cet enfant soit natif et qu'il y ait un jumeau qui soit mort, la perte d'un frère, c'est déstructurant pour la maman en premier. L'enfant va vivre le transfert de la douleur qu'a vécu la maman. Si la maman n'a pas bien fait le deuil, et là je compte lui indiquer comment faire le deuil, elle doit amener son petit-fils au cimetière avec elle, une fois par semaine, pour visiter la tombe de son frère jumeau, et elle doit pleurer devant la tombe en présence de son frère. Du fait que l'angoisse a été transmise, il faut que on amène à travers la maman ce petit garçon à lui aussi vivre le deuil de la maman en direct. Maman est triste. Mais c'est important, madame, le fait qu'elle fasse ce geste de rendre visite au cimetière et qu'elle pleure sur la tombe, il faut juste que ce soit un passage. Il ne faut pas que ce soit une continuité de la journée ou de la semaine. Il faut vraiment qu'elle se contrôle au niveau de ses sentiments. غتمشي تبكي وتحزني وتدعي مع ولدك قدام الوليد الاخر وتعبر ليه على المحبه وتقول ليه راك ولدي مازال عايش في الذكرى ديالنا في قلبي انا وخوك وتبكي لالا باش الولد يحس بك حازنه ويشوفك كتبكي ويحزن حتى هو ياخذ الحق في الحزن حيت لما خداش الحق في الحزن غادي يبقى ديستابيليزي وما عارفش مسكين منين جاتو الديستابيليزاسيون خصو ياخذ حقه في الحزن هذاك راه خوه فحيت كان باقي رضيع مازال ما واعيش باش نعيشوه هذه المرحله دابا تبارك الله راه بدا يكبر غنعيشوه المرحله ديال خذ الحق تحزن راه خوك هذاك راه كيشبه ليك راه بحال بحال. C'est important, professeur, de faire ce deuil en cas de perte d'un jumeau, même si bon, comme vous l'avez dit, le petit, à la naissance, il n'est conscient de rien, mais le fait qu'ils aient vécu pendant 9 mois dans le même ventre, est-ce que c'est très important? Vous savez, madame, j'ai des parents qui ont adopté des orphelins. Ils les ont adoptés à l'âge d'1 an. De 0 mois à 12 mois, le bébé a vécu sans le transfert d'un adulte permanent. Il a vécu dans une association, on s'occupait de lui quelques heures, il n'y a pas un transfert permanent. Mais vous savez, ces 12 mois, du perte de l'adulte sur qui on va faire le transfert, et ben, travaille et déstabilise l'enfant, mais y compris sur sa scolarité jusqu'à 8 mois, jusqu'à 8 ans, 9 ans, jusqu'à 12 ans parfois. Cette année-là, c'est 12 mois là d'absence. Donc ce qui importe pour nous, le souvenir de son frère au niveau fœtal, il l'a d'un point de vue inconscient. Celui-là ne va pas engendrer des dégâts au niveau psychique. Ce qui engendre des dégâts, c'est la mauvaise manière de faire le deuil de la maman. كتكابر حنا بالدارجه كنقولوا فلانه كتكابر والصبري صافي راه مات راه صافي الصبري كتكابر فملي كتكابر ما عطاتش الحق لنفسها تبكي حدا ولدها ملي غنبكيو ليه راه غتبكي لنفسها وتبكي ليه حتى هو راه حيت. Vous vous rappelez, madame, je parlais souvent de cette faculté que nous avons à avoir un organe psychique qu'on appelle l'interpréteur. C'est lui qui développe l'empathie. كنقولوا déjà فلان حس بيا عنده l'empathie كيحس بيا غير كيشوف بحال سبحان الله الوالده كيمشيو عندها كتحس بيا امي سبحان الله الوالده كتقول لك وليدي واقيلا فيك جوع وليدي واش بغيتي كويزه تا ونغطيك الناس كتقول لها سبحان الله امي كيفاش كتحسي بيا علاش كتحس بيك لانها كتقرا ولدها كتشوفو كتقراه فهنا خاصها تحس به انه راه حازن حيت هي حازنه شتي واخا تمثل واخا تماكي واخا دير اللي دارت راه الدريه لاله راه والبنيه راه كيقراو امهم وباهم للداخل بحال السونار راه في الباطو في الفوق وكيعرف لك الفرق ديال الحوت راه دايز لتحت ب 600 متر وكثر فتا واحد ما شاف راه المزرق الفوق ولكن السونار بلي زون ديالو راه سي لو فامو سونار دايوغ كي تا لوريجين ديال ليكوغرافي راه منه باش طلعت لا تكنولوجي باش كنديروا ليكوغرافي اكزاكتومون خدمي على السونار ديالك عارفي راه ولدك حازن بالحزن ديالك اعطيه حقه في الحزن قول لي شتا ولي ماشي غنشرحوا لي بحال هكا شتا ولي حيت انا حازنه راه حيت خوك مات ما عندنا ما نديروا الهضره هذه وحزني بصح
عيشيه الحقيقه، يمشي معاه المقبره ووقفي على قبر خوه وحطي واحد الفاتحه تما وصدق مع الناس تما، ويجيو الناس ويقراو عليه واحد شويه ديال القران وبكي وحزني وتمي جايه وشاده ولدك قولي الحمد لله ولدي اللي هذا. فهذا الحزن السيونس الاولى الثانيه الثالثه الحزن الرابعه الخامسه السادسه بوكو كمان. وي خص بليزيور فيزيت بغى يديكلونشاج هو راه يبغى ريزيستي. داكور راه كيشد راسو هو لونفون صاحبك اللي غيتسلق لك ساهل غيبقى يشد راسو حتى الوقيته اللي خصو من الداخل. لان علاش هو يغوتيان لي سيل ا فوتر افي كيس كيل سو روتيان دو سوفرير. علاش لو فيت جوسكا 15 جور عرفتي راه قوه عنده تبارك الله. شوف 15 جور راه il en faut de la force. راه اللي كوسو تبارك الله راه هاني راه دونك اون فوا كونت il arrive à اين فوا خصو يحزن خصو يوصل يبكي حتى هو. خصنا نوصلو تقول له ولدي واش ما كتوحش خوك، واش ما كيبقاش في خاطرك، واش شحال مره هذه واش هذه غيبقى حتى غيتزير يطلق. شو لقيت اللي غيعبر بالعينين وغينزلوا الدمعات عرف لا كله غيتطلق ماشي غير كرشو وحتى قلبه غيسيل. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, professeur. On va démarrer notre sujet avec quelques minutes de retard, mais c'est pas grave. Pour nos auditeurs et nos auditrices, on est prêt un petit peu à s'adapter au quotidien. Alors, le rappel, c'est le sondage par rapport au sujet du jour. Qu'est-ce qui motive les jeunes bacheliers à vouloir étudier à l'étranger après le bac? Eh bien, c'est la qualité de la formation, la découverte d'une nouvelle culture ou l'éloignement des parents. Professeur, dans les mails qu'on a reçus aujourd'hui, donc suite à ce qui a été dit hier, on a beaucoup de personnes qui témoignent et qui nous disent après le bac, je voulais absolument partir à l'étranger. Pourquoi ce besoin, cette nécessité, pourquoi cette envie, pourquoi c'est carrément pourquoi ce point? Parce que on n'a pas encore démystifié nous les pays maghrébins et beaucoup de pays dans le monde, on n'a pas encore démystifié le rapport à l'Occident. Les adultes, les parents ont pris comme modèle l'Occident sur beaucoup de valeurs à juste titre, valeurs humanistes, démocratiques, etc. Et les ont placées comme des valeurs dans un idéal absolu. Les parents et les jeunes? Ah ben oui, surtout les parents. Surtout les parents. On a d'ailleurs un mail dans ce sens. Voilà. Alors, je vous laisse finir, après je vous le lis. Le fait que ce rapport à l'Occident n'est pas encore démystifié, c'est comme le rapport aux femmes. Vous savez, quelqu'un qui aime une femme, et dans la tradition arabo-musulmane, la femme, الشعر العربي والغزال كيمدح في المرأة وهذا، فكتجي كيجي واحد الراجل كيقول لك أنا مازال ما لقيتش هذيك النقلة. تنقول اش كتلقاش من نقلة؟ اش من نقلة؟ أنا كنقلب على شي نقلة وكيتخيلها كنقول له وصفها يبدا يحلم مسكين هكا وبغيتها تكون هكا وتكون هكا. تنقول له شوف اولدي باقي نقلة بروفيسور كنقولوا لها على لي بلانت. مي هكا كيقولها سي ميتافور que les hommes ils ont de dire. D'accord, mais c'est une découverte, vous nous apprenez des choses. Nous sommes sur le terrain, on entend. فلقيتها اللي تيقول لك نقلة نادرة، يعني شي نقلة ها؟ وهي d'ailleurs c'est une belle métaphore parce que c'est l'arbre. La femme c'est l'arbre qui va donner les enfants et qui va donner le savoir. Tout passe par la femme, par la maman. Si on ne démystifie pas le rapport à la femme, la pauvre femme se retrouve investie de désirs qui ne sont pas les siens. كيبدا يحلمها ويحلم فيها تيقول خصك تكون معايا كمسه وتفيقي الصباح بكري وتقولي لي يا سيدي وتفطريني وتستقبليني انت كتمسكين تقول لها السيده خويا بزاف عليا هادشي كله واش بغيتي عندي. فقال لا واذا انت ماشي زوجه صالحه بدا يقتل فيها الهضره. فملي كيجي نقول لها سيدي راه بحالك بحالها راه كيف انت فيق الصباح بكري وفطرها وجيت انت بكري وتقبلها وعلاش ما تقدرش كيقول لك لا امي كتديرها البا. يا سيدي امك قدرات امك اختارت امك بغات وماشي ناخذوا نموذج ديال امك ونطبقوا على الناس. سي ان ليبر اربيتر شوا اختيار. الا اختاريتي انت سيدي تحبها وتعبدها يا سيدي ما انت حر في عبدها، ولكن ما تحطهاش كمثال للنساء. ما تقولش للعالم كله اجيو شبهوها الشكل اللي خصكم تكونوا عليه. لا سيدي. Alors professeur, comment faire la différence par rapport à ce choix d'études à l'étranger entre le libre arbitre et démystifier Voilà. Le fait qu'il y ait est-ce que ça s'inscrit dans le fameux matassa? Allah يجازيك. Alors comment faire la différence le libre arbitre et l'inscription dans le matassa? C'est que كيلعب هو على l'imaginaire. Le fait qu'on voit des films au cinéma, les médias, les gens viennent raconter à tort. Beaucoup de gens qui travaillent et qui habitent là-bas, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire durer le rêve. Alors qu'ils disent رحنا في أوروبا رحنا هو ظهر اللي عالم بها هو مسكين ظروفه صعاب وهو ظروفه قاصحين وهو عنده الخدمة وتمارا ما كيشوف من هذاك لو ميت بحال لو فامو ريف امريكان ما كيشوف منه غير والو كيشوف منه في السينما حتى هو ولكن ils peuvent pas باش pour priver quelqu'un du fantasme de l'imaginaire صعيب peut pas l'enlever. Ce qui fait le jeune il a envie d'un espace où le désir est là. L'Occident a réussi
à faire incarner, même dans la rue. Nous, on le voit dans les fameuses caméras cachées qu'ils ont. Les gens, ils ont cet aspect du désir. Ils sont désirants. Est-ce que nous ne sommes pas désirants? Si nous le sommes, mais dans une manière différente. On n'ose pas encore exprimer nos sentiments en public. Et bien là-bas, ils l'expriment en public devant tout le monde. Cet aspect désirant, les jeunes, ils adorent le désir. سيرها بحال النحله مع السكر راه غتموت مسكينه في الكاس ولكن حيت عارفه اتاي حلو كتدخل لها باي في الكاس تبقى تهزو حتى كطيح فيه وكتغرق وكتموت فهي ما شغلهاش تموت هي كتحماق على السكر لو جون كيحماق على لو ديزير فمن البلاصه يشوف شي اسباس يشوف شي مجتمع فيه لو ديزير ها انت كتشوف راه تيقطعوا البحر راه كيمشي ما كرهش يدير جنحين ويطير سي لا او نو devons travailler sur notre manière de parler les médias, de faire des émissions, de faire des talk shows, la télé, qui doivent être désirants. On s'intéresse qu'à l'information, on s'intéresse qu'à l'apparence, mais on s'intéresse pas au désir. Vous voyez, en tant que psychanalyste, alors créons le désir aujourd'hui. On doit vraiment, في المغرب, في بلادنا العربية الإسلامية, كل دésir. تخيل لا في البلدان العربية الإسلامية. Alors professeur, comment on peut créer le désir tout en respectant notre culture arabo-musulmane? خذ غير المثال ديال المصريين. شوف كيفاش كيضحكوا بدياتهم ما تشوف بقى ويعاودوا لك النكته ويعاودوا لك يخليك الميسات تموت بالضحك حنا معروفين بالفرح والنكاس هما اكثر منا شويه احنا اولاد بلاد وحده وكنعرفوها هما اكثر منا شويه حنا دغيا اللوم عندنا في فمنا المغاربه دغيا يلوم هذيك لا واقف عليه مسكين على جنب الفم كلمه جوج حنا شتي المغاربه لا كيبدا بها هي الاولى فكنقول لها سيدي راه باش تخرج من لا ديال لوبوزيسيون راه خصك تكون خرجتي منها 7 سنين 9 سنين الا تعطلتي ولكن راه باقيين لي زادوت عندهم 30 40 عام باقيين شاده فيهم فلو جون ما كيبقاش يحب هاد اللاد لوبوزيسيون كيكونوا سبونتاني هو باغي يشوف كيقول لك كنبغيك كنحبك انا بغي نضحك معاك نبغي يغني لك يبغي يشطح حنا حشم حيد بركه جلس ما ديرش هذه قدام باك ما ديرش هذه قدامك فهاد البلوكاج هادو كيتسموا دي زونتي ديزير فهو كيبغي يطلع لو ديزير حنا انتي ديزير لا ما ديرش هكا حتى كيمل ملي كيمل السبب الوحيد باش هو يمشي لواحد الموضع اللي فيه لانكارناسيون دو ديزير اكسبريمي هكا ا فولونتي ا غوغو كيبان ليه l'Occident تيقول لك والو. Alors professeur, dans ce cas-là pour vous, c'est par rapport à ces propositions de sondage, c'est surtout l'éloignement des parents et la découverte d'une nouvelle culture. Par contre, ce qui se reflète à travers medium.com, c'est que en tête des sondages, c'est la qualité de l'information. Est-ce que les gens n'osent pas? Ils n'osent pas. Même si on ne les voit pas. Voilà, ils n'osent pas. Et que c'est anonyme. Et ils n'osent pas là. حيت ملي كنقولوا لا كارثه. N'osent pas réaliser et accepter. Ben oui, انا علاش في لا بسيكاناليز كندخلوا اللي هو كوان. ملي هما تيقولوا على كارثه لونسينيمون حيت خصو يحطها كوم ارغيومون باهمو. لو جون يقول ليه با علاش ما غاديش انت لاوروبا وتمشي لفرنسا وبلجيكا يقول لها بابا على كارثه لونسينيمون. هنا غيغلب على باك يحط فوق كتاف باه ومو حجره ثقيله يعني كيقول لها شتي انت عارف باه تيبغي القرايه عارف بابا هما ما تيبغي يا ولدي راه لونسينيمون اللي حيت هاد الناس اللي كيقريو هنا في المغرب ولا في الجزائر في تونس فين قراو راه اغلبيتهم قراو برا دونك راه انت غتقرا عند الناس اللي قراو الاساتذه ديالك دونك بلا ما تمشي تبعد وتسخف على راسك علاش انا البارح وضعت بعدا دوز واحد لي دوز اني ويمشي لا ميتريز لان ما نساوش لي زيشيك فوالا انا كنخاف على لو جون في هذيك الصدمه ديال الفشل ملي اللي كيوصل تما ويكري خصو يبدا ينوض بكري ويشد المترو ويطلع ويهبط والبرد والناس في المترو ماشي بحال في الطوبيس ديال المغرب يضحكوا ويعاودوا كل واحد شاد قنتو شاد الجوردان وحاني راسو في الجورنال كاين اللي كيقدر يواكب هذا الضغط وكاين اللي ما كيقدرش كيحماق كيقول لك ويلي في الكار ما كيهضروش بعضياتهم في المترو ما كيهضروش بعضياتهم حنا في الطوبيس كلشي كيهضر فراه حتى هاد الاختلاف عاوتاني في نمط الحياه فصعيب على بعضين. Alors professeur, pour rester dans ce contexte de démystifier l'image, on a Abdelkaif qui nous a écrit pour son cousin, il nous dit j'ai un cousin qui fait bac sciences maths, il est très brillant mais je sens qu'il manque de confiance peut-être à cause de son père qui lui disait tu n'as rien à faire ici, tu prends ton bac et tu pars à l'étranger faire tes études supérieures. Au début le petit cousin avant d'arriver au bac me disait non, je ne partirai pas. Maintenant c'est tout à fait l'inverse, il refuse de rester ici. Pire encore, il refuse même de passer des concours, ne serait-ce qu'à titre expérimental de ses compétences et de son savoir-faire. À plusieurs reprises, j'ai discuté avec son père, qui est mon oncle, de ce sujet. Je lui dis qu'il y a des instituts supérieurs au Maroc, il faut croire en les compétences de son enfant, que des gens normaux, non pas des génies, ont réussi avec un peu plus d'efforts, mais je
n'arrive pas à le convaincre sous prétexte, dit-il, qu'il n'y a pas d'institut supérieur au Maroc et donc peu de choix de branches. Aussi que le niveau d'études dans ces instituts est faible par rapport à celui des études à l'étranger. Qui dit également qu'après les 2 ans de prépa, l'enfant réussira son concours d'accès aux instituts supérieurs. Et donc s'il ne réussit pas son concours, que fera-t-il? Quelle issue? Quelle porte aura-t-il l'occasion de frapper pour reprendre ou continuer, pour ne pas se trouver sans avenir? Alors, et il a terminé par cette phrase: je ne peux pas assumer cette responsabilité et lui interdire de partir à l'étranger, même si je n'ai pas assez d'argent, pour qu'il ne vienne pas un jour me dire c'est à cause de toi, c'est toi qui es derrière mon échec. Voilà. Encore une fois, il faut relativiser les choix. Partir étudier à l'étranger ou rester dans son pays d'origine, préparer au moins 2 années et aller préparer le master. Les choix sont relatifs parce que qu'on soit en Europe ou qu'on reste au Maroc ou dans un pays maghrébin, c'est l'effort et la qualité de l'effort fourni par soi-même qui va déterminer les études. Il ne faut pas oublier que les études supérieures sont des études où il y a une très grande part à l'initiative personnelle. Ce n'est pas comme les études auparavant, primaires, où le professeur préparait tout. Les études supérieures, c'est l'étudiant qui va préparer lui-même tout son travail. Donc, il est vrai qu'en Occident, les moyens de certains établissements, les moyens technologiques, les moyens en encadrement, les bibliothèques, pour faire de la recherche, il y a plus de moyens. Certains pays émergents manquent de cette grande panoplie, mais il y a aussi des moyens dans les pays émergents. Il y a aussi des moyens. Maintenant, préparer juste le bac plus 2, les pays émergents ont suffisamment de moyens pour amener leurs étudiants à bien réussir les fameux bac plus 2. Bac plus 2, même bac plus 4. Non, je parle, moi, de 2 choix. De ceux qui veulent partir immédiatement, je leur propose de différer au moins de 2 ans. De 2 ans. Pourquoi? D'abord parce que on sera un peu plus mature quand on arrive vers les 22, 21, 23. Donc c'est un peu plus que 2 ans, professeur. Si on a son bac à 18 ans. 18 ans, on aura 20. Oui. Le fait qu'on y aille pour préparer le master, on va revenir vers les 23, 24. Le fait... Mais pour préparer un master, il faut faire un bac plus 4. Je souhaite que les 2 années se passent à l'étranger. Celle d'après. Pour ceux qui désirent de partir tout de suite, je leur propose. Si vraiment il y a un encadrement, il y a quelqu'un qui les attend là-bas, ils ont des amis, de la famille, ils peuvent partir si les moyens financiers le permettent. Mais si les moyens sont justes, s'ils n'ont personne là-bas, ils ont juste une inscription, pour moi c'est un petit peu délicat parce qu'il y a un risque d'échec important. D'accord. À ceux-là, je recommande de partir après le bac plus 2 et de s'entraîner d'abord à la vie de l'autonomie ببلادهم. d'habiter tout seul, d'aller prendre le transport ويشوف كي غيدوز هذيك العامين. حيت ملي كتعب وحدك عائلتك يمكن لك في نهايه الاسبوع تهز الصاك ديالك وتجي عند والديك وتدوز الويكاند. اما ملي غتكون في اوروبا ولا تكون في واحد البلاد بعيده ما يمكنش تدوز الويكاند. فغادي يبقى الانسان كيتمحن حتى كيوصل للفشل وكيتم جاي ندمان. Alors professeur, il y a des personnes qui ont absolument voulu partir à l'étranger, entre guillemets le rêve ne s'est pas réalisé, ça les a poursuivis toute leur vie, notamment Hicham qui nous a écrit, nous dit je travaille dans le public, depuis la période du bac j'ai voulu étudier à l'étranger, mais mes parents n'avaient pas les moyens, donc après j'ai eu 2 diplômes de bac plus 2 et donc ensuite j'ai été recrutée. J'avais toujours cette idée de continuer mes études, pour cela je me suis inscrite dans un institut supérieur dans lequel je suis en 5e année cette année, option ingénierie des systèmes automatisés, et je sens que je n'ai pas réussi ma vie au travail, n'ont pas accepté mon reclassement sous prétexte que s'ils veulent un ingénieur, eh bien ils vont le recruter directement, mais pas moi. Finalement j'ai fait une demande d'immigration au Canada, peut-être soit pour faire un master ou travailler. J'ai peur de gâcher ma vie après mon départ, sachant que je suis mariée et que j'ai un enfant. Je suis stressée, fatiguée, je sens une pression énorme au travail, tout cela à cause de ça. Alors s'il vous plaît, veuillez me conseiller. Donc si vous permettez, Madame Yasmine, on peut lui répondre lors de la prochaine émission qu'on va consacrer aux jeunes qui cherchent du travail et qui ont du mal. C'est demain. Oui. C'est demain qu'on l'a programmé. L'émission sur les jeunes diplômés chômeurs.
du chômeur. Mais lui, il n'est pas chômeur. Non. Lui, il est dans la première partie. D'accord. Il est dans le malaise. Dans le malaise, oui. Jeune diplômé chômeur entre angoisse et dépression. C'est notre sujet de demain. ان شاء الله ما تفايلوش عليه بالشوماج الله ينجي منه. غير هو داخل في هذاك الخانه ديال المضطرب. D'accord. Et ce trouble-là, demain, on Très bien, donc d'accord, professeur. Alors toujours pour ces personnes qui voulaient absolument partir, on a différents points de vue. Il y en a deux que je souhaiterais vous lire avant le flash de 16h30. On a Ehsan qui nous a écrit, qui nous dit voilà, j'ai eu mon bac il y a 14 ans, j'ai fait une première année de fac réussie au Maroc. Pendant toute cette année de fac, mon obsession était de partir en France et tant pis si je perdais mon année. Je suis donc partie en France. Au début, c'était très dur, surtout la première année. Il faut apprendre à vivre loin, dans un pays étranger, sans ses repères habituels. Surtout que cette fameuse première année est vraiment la plus cruciale pour la suite des études. Bref, je ne l'ai pas réussi. Pourtant, j'ai eu mon bac avec 13,77 de moyenne. J'ai perdu donc 2 années. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'être partie. Cette expérience m'a fait grandir et m'a fait prendre énormément de responsabilités. Je me compare à ma sœur qui a fait le choix de faire ses études au Maroc. On est très différentes. Après toutes ces années, à présent, je travaille en France depuis 6 ans en tant qu'ingénieur informatique dans une grande société. Mon rêve est de rentrer avec ma fille de 8 mois et de m'installer dans mon pays d'origine à condition de trouver un travail, évidemment. Voilà pour mon témoignage. J'espère qu'il vous sera utile. Bonne émission, c'est Ehsan. Alors ça, c'est le premier point de vue. Il y en a un autre. Celui-ci est relativement long. Il nous vient de France aussi, de Ilah de Paris, qui nous dit je me permets de vous envoyer ce mail parce que je suis passée par toutes les étapes qu'un étudiant marocain à l'étranger peut vivre. En effet, juste après avoir obtenu mon bac au Maroc, j'ai pu voler par mes propres ailes en France pour poursuivre mes études supérieures. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'avais juste un sac et plein de projets. La vie à l'étranger sans famille, sans aucune personne capable de te tendre la main en cas de besoin n'est vraiment pas une chose facile, surtout que le changement de culture et de tradition est parfois frappant et les fragiles parmi nous peuvent tomber dans une longue période obscure, alcool, drogue, etc., ce qui était le cas pour plusieurs de mes amis. Beaucoup sont les causes qui nous ont poussés à quitter notre pays pour aller étudier en Europe, voire y vivre. Surtout cette mentalité marocaine, voire arabe, qui consiste à essayer de tout savoir sur le voisin, alors qu'en Europe, pendant notre vie d'étudiant, eh bien, on était libre de faire ce qu'on voulait, quand on veut et comme on veut. Personne ne nous juge sur notre façon de nous habiller ou sur notre façon de parler. Chaque personnalité est respectée telle qu'elle est. Quand on est étudiant et jeune, on a besoin d'un entourage qui ne nous juge pas pendant cette période. Moi, personnellement, je cherchais l'indépendance financière par rapport à mes parents, pas par arrogance, mais je ne voulais plus être une charge lourde, chose que j'ai eue en Europe en travaillant dans plusieurs domaines, restauration, transport, etc., chose que je n'aurais jamais eue au Maroc. Le travail à cette période nous apprend la valeur de l'argent et nous apprend à prendre des responsabilités. Une chose aussi que je trouve extraordinaire, c'est qu'en Europe, on a l'occasion de connaître des gens qui ont des cultures très différentes, des gens qui pratiquent des sports tout à fait inconnus ou aiment des musiques des fois bizarres, des gens qui aiment du théâtre ou l'opéra, alors que chez nous, tout le monde aime le foot et tout le monde regarde les mêmes séries télé. Et ceux qui se permettent de faire les choses différemment, comme faire du sport le dimanche ou aller au resto, eh bien, c'est des personnes aisées qui ne forment qu'une très petite minorité. Attention, je caricature seulement pour vous donner mon avis sur une réalité. Concernant les études supérieures au Maroc, je n'ai rien contre, mais juste aller voir l'état des salles des universités marocaines et les amphis qui sont archi pleins, sans oublier les transports emmenant à ces universités qui sont dans un état déplorable. Ce n'est encore une fois que dans les écoles privées que les moyens sont disponibles en abondance. Alors il termine en disant une fois j'ai même entendu une phrase qui m'a fait mal au cœur. Il s'agit d'un voisin à nous qui, en parlant de son enfant, a dit cette phrase veut tout dire. Désolé encore une fois, c'est mon avis est sévère, mais c'est parce que j'adore mon pays que je me permets de le critiquer. J'ai envie que les choses évoluent le plus rapidement possible. Je suis obligée de m'arrêter tout de suite, professeur. On va revenir sur ces 2 mails juste après le flash de 16h30. Professeur, on continue et on revient au point de vue de monsieur Ilah de Paris. Un point de vue, il le dit lui-même, un peu sévère, mais est-ce qu'il a tort surtout? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'il dit? Alors, surtout concernant l'état des salles et comme il les a décrits. Si vous permettez, avant que j'arrive à dire mon point de vue en ce qui concerne l'état des salles et les universités, je voudrais lui donner mon point de vue en ce qui concerne le prisme. Vous savez, quand vous mettez... De quoi? Voilà, le prisme, c'est quand vous mettez des lunettes. Et que ces lunettes vous modifient la visibilité des couleurs. L'interpréteur, tout à l'heure je parlais de ce fameux organe qui est l'interpréteur. شنو هو اللي كلام الناس؟ بزاف ديال هذا المصطلح كيدور تيقول لك كلام الناس فيهم تبرقيك تيحظيو تيشوفوا. شنو هو كلام الناس؟ بالنسبة للمجتمع العربي الإسلامي خصنا ناخذوا المعايير والمرجعية باش نفهموا
تصرف الناس. فملي كنقولوا كلام الناس كيأثر فيا، الناس فيهم تبرقيك وتحضي وهذا مزيان. واش كلام الناس موجود عندي في الدار؟ واش ساكن معايا؟ واش كنفطر به الصباح؟ واش كنتعشى به؟ كيجي واحد كينقل الكلام، كيجي كيقول لك فلان قالوا فيك، ناس قالوا فيك، ناس قالوا فيك. فهذاك الله يسامح ليه هو يلسفي لوازو دو موفيز اوغور، وهي هذه في الفكر العربي الاسلامي ما خصهاش تكون، ما خصش الانسان ينقل الكلام الخبيث كنا تكلمنا عليه في الحلقه النميمه، ما خصش الانسان ينقل. Du temps de Maghrébin quotidien. الوقيته اللي كنسمع كلام الناس هل هو موجود؟ Est-ce qu'il existe en tant que tel? Pour moi, non. Les gens parlent. Qu'est-ce qui fait que كلام الناس qui n'existe pas en tant que tel m'affecte? Est-ce que du fait que moi je sois l'objet dans leur discours ayant été absent, c'est ça qui me déstabilise? Ou est-ce que c'est une certaine structure psychique qui fait que le fait que je sache que je suis l'objet de médisance en mon absence, le fait que je sache qu'on m'épie, qu'on m'observe, ça me déstabilise. Comment croyez-vous que nos psychanalystes on appelle ça, Madame Yasmine? Une structure paranoïaque. Ça fait? Et quand bien elle est là, sachant que la fameuse structure paranoïaque, c'est une structure informationnelle et qu'on a un déferlement de l'information sur le sujet. C'est-à-dire que je suis en quête, qu'il y a une إثبات الذات وهناك ذاتين. الذات الجسدية التي يثبتها الطفل باللا، لا المعارضة، لا فاموز نون دو لوبوزيسيون. إثبات الذات اللي كيبحثوا عليها الناس كيقول لك فلان مشى يغني إثبات الذات، هذاك إيش من ذات؟ هذاك راه باقي في الذات اللي هذا كتلقى الناس المغني ومغنيات كيهتموا بالذات الخارجية، كيمشي يحيد الكاش وتحيد لي غيد ويقعد وجهه لأن مسكين عنده غير هذيك، عنده غير الذات الجسدية. أما الذات اللي أقوى منها راه هي الذات المعنوية. هذه الذات المعنوية راه باش تدخل هي في صيغة الإثبات خصها لافيرماسيون. شنو هي لافيرماسيون؟ انك تحضر في الكوكبه ديال المفكرين والمفكرات، خصك تدخل لدار الفكر، وهذا دار الفكر هي انك تصبح انت صيغه خبريه، يعني ان سوجي، صيغه خبريه. Le fait que être un sujet c'est difficile fait tomber plus de 90% de gens dans la structure paranoïaque, parce que c'est un tremplin. Le paranoïa c'est un tremplin pour sauter, pour passer à l'affirmation de la notion de sujet. Et comment voulez-vous être affirmé en tant que sujet si vous ne produisez pas par l'intellect? Donc dans ce conflit, il est facile de dire أنا غنهاجر حيت كلام الناس. Professeur, il y a beaucoup d'intellectuels qui هاجروا إثبات الذات الفكرية. ولاش ما يثبتهاش بلادو؟ Alors là est la question. Dans ce cas-là, s'il peut produire par l'esprit, s'il veut se prouver intellectuellement par son esprit, est-ce que cette personne qui ne le fait pas dans son propre pays, c'est une personne qui souffre aussi, même si elle produit intellectuellement de structures paranoïaques? Nous avons tous, كلنا les humains sur Terre, les trois fameuses structures كاملين. Nous avons la structure hystérique, كلنا فينا. Nous avons كلنا la structure obsessionnelle et nous avons كلنا فينا la structure paranoïaque, d'accord? Le passage, la mutation de la structure à la pathologie nécessiterait de quelques grammages. راه شويه ديال العطور وكتطلع هي c'est la fameuse structure émotionnelle. C'est la fameuse structure émotionnelle اللي كتكون عند l'enfant مع sa mère. في الأول si elle n'est pas captée, si elle n'est pas drainée, هذيك la fameuse relation émotionnelle كتولي relation hystérique اللي كتعطي. Professeur, il y a certains intellectuels qui préfèrent aller à l'étranger pour démarrer entre guillemets et se faire connaître. Dans l'opposition مع les opinions de leur pays d'origine. Pas nécessairement, mais l'argument principal, c'est que ce pays étranger va valoriser leur travail et va le faire connaître. À ce moment-là, il y a le retour vers le pays d'origine qui se fait. On ne va pas nier que les moyens mis en œuvre pour valoriser tout ce qui a rapport avec la science et tout ce qui a rapport avec la production de l'esprit, et mis les moyens, les télévisions, les médias, etc., les moyens sont énormes de l'Occident. Mais ça ne veut pas dire que la place n'est pas faite dans les pays arabo-musulmans. À l'intellectuel, la place est faite. La preuve, احنا فيها. احنا في جيل ميديا c'est pas une place ça. احنا في Maghrébin quotidien, c'est pas une place ça. ها في البرامج وفي الجرائد وفي لي بلوغ tout le monde عنده لا بلاس. كيفاش انت غتحبب المنتوج الفكري ديالك للناس؟ فكاين اللي ما عندوش القدره باش يحبب المنتوج الفكري، هو كيعجز. عوض ما يقول انا عباد الله ما عنديش قدره، انا كنعجز، كيقول لك الناس ما عارفينش بقيمتي. كيفاش تحمل الناس ما عارفينش بقيمتك؟ واش انت ركبتي معاهم في طاكسيات البويض؟ واش انت درتي الصف باش ركبتي معاهم في الطوبيس؟
واش انت مشيتي حتى الاربعه اللي ضربوا عزه باش تقدر الخضره وتميتي جاهز الخضره والحال؟ ولكن بروفيسور شنو اجاب شي كيفاش اجاب شي الانتلكت laissez-moi finir s'il vous plaît. D'accord, pour que les auditeurs puissent m'entendre le dire. Un intellectuel, est-ce qu'il a besoin d'aller faire ses courses en brandissant la pancarte de l'intellectuel pour qu'on le repère? Est-ce qu'un intellectuel a besoin de prendre un taxi en brandissant sa pancarte en disant je suis un intellectuel mais je prends quand même le taxi avec vous? C'est ça que je voulais dire. Ce que vous voulez dire, c'est le fait d'être utile. واش غنفيدوا الناس بشي حاجه ولا ما غنفيدوش؟ ماشي نجي نعبر على الفكر ديالي ونقول انا كنفهم وبزعطه لا كنفهم. الا الانسان كيفهم هنيئا له. واش قدر يفيد الناس البساط بالفهم ديالو ولا ما قدرش؟ فملي لالا حنا كنمشيو ملي عبد ربي انا كنمشي شي مؤسسه وكنلقى الوليد ما باغيش يجي للمدرسه، كنقول للمدير عيطتي عليا سيدي فين هذا السيد كيسكن السيد؟ تيقول لي راه كيسكن في كاريال المسعودي. واش لالا كل شيء عنده القدره يدخل الكاريال المسعودي؟ غادي يمشي لانتيليكتوال غيدخل الكاريال المسعودي. تخيل لالا ملي كندخل وكتلقى ناس في واحد الوضعيه وهذا وكتحيد صباط وتدخل بالريكتوم وتجلس معاهم. Mais vous êtes formé pour ça, professeur. Je suis pas formé, j'ai choisi madame. Excusez-moi, mais un peintre, qu'est-ce qu'il va aller faire comment est-ce qu'il peut aider? يمشي يرسم معاهم في الحيوط. يمشي يدير ايكول في الحيوط. يجيبهم اسيدي يمشي لواحد المؤسسه اللي هي مسدوده ويقول لهم الله يخليكم عطونا ايد بغينا نرسموا في الحيوط ديالكم وداروها جمعيات. وكيزوقوا الاحياء بشي رسومات تحمق. وكيجيو ولاد الناس كل واحد مسكين هاز الطيد الصباغه واش هذا ويعلموا. تخيل انت ملحين تمشي فوالا سا سي اون بون اوفرتور. انت ملحين تمشي للاحياء الشعبيه ودير ورشه وتعلم الناس يلحنوا، تعلم الناس يضبطوا السولفاج بلا ما تقول ليه جاي تقيد في المعهد. انت معهد سير عنده، سير انت هز العود ديالك وهز الجيتار ديالك وسير واحد الكاريان ودخل تما سيدي وحل واحد البريريكا ودير انت الضويو وحط حداك واحد الخابيه د الماء. شتي لها بروفيسور لو ميساج est bien passé mais je suis obligé فهمتك. Le message est bien passé, mais on a une question. Alors je vais demander à Abid de prendre l'appel de Madame Malika qui est au standard. Donc on y va, on prend son appel. Malika de Casa. الله يخليك عندي واحد الوليد هذا العام غياخذ بكالوريا وعندي معاه دي بروبلام هنايا في المغرب في على القرايه ديالو سو كيفي ما عرفتش انا واش نقدر نصيفطو ولا ما نصيفطوش. دوزت التست ديال السي اف باش يمشي وما عرفتش واش نصيفطو ولا ما نصيفطوش لان ديجا هنا ولا بروبلام ابين كندفعوا فيه باش يقرا. ما عرفتش شنو غادي ندير دابا. الله يخليك كنتواصل معكم باش تهضروا معايا في الموضوع. شكرا لاله ملكه. بروفيسور شنو تقدر تقول لاله ملكه؟ النصيحه هي تجربه كلفتها سهله. نصيحه راه تجربه غير كتقام رخيصه. والتجربه في الحياه النصيحه كلفتها في العمر ديالك. اللي كتعطيه نصيحه كتجي كتقول فيها انا كنصحك هذه مزيانه هذه مزيانه. هذيك نصيحه تجربه كتعطيه انت تجربتك ديال عمرك ديال حياتك كتعطيها ليه فابور كتعطيها ليه بدون ثمن. هذيك النصيحه ملي كتشوف الشخص متعنت ومتشبت في رايه خاصك تدوزو التجربه اللي هي غتم جايه نصيحه ولكن ماشي نصيحه شفويه. غتجي نصيحه غيال هذيك واقعيه غتم جايه وغتعطيه هي درس. غير كيكون درس ضاع عليه عام، كاين اللي كيضيع عليه عامين، كاين اللي كيضيع عليه مبلغ الفلوس باش ياخذ النصيحه اللي في الاول. لو كانت الحكمه غياخذها فابور مجانيا غياخذها على شكل كلمه. اما حسن ذكي كنصحوه تنقول لك كون ذكي ما تضيعش عام ما تضيعش فلوس وخذ نصيحه. Mais lui il est dans ce fameux Matassa son fils. داخل في الخلطه داخل لو فامو اوبوزيسيون داخل صحابو مشاو خصو يمشي داخل لو ديزير لانه مجتمع ديزيرون خصو يمشي باش يخرج ويقصر ويدخل ويفلي كيف ما بغاو. هذا مخلطه الدعوه بزاف. فهنا كنقولوا لهاد الناس غتقام النصيحه عليكم غتقام عليكم بواحد 100 درهم 10 ملايين. فما عندك لاين يا اما من الاحسن غتغامر ب 10 ملايين ربما تصدق. تصدق راه كاين واحد الاحتمال حنا نقراوها بالتفاؤل ربما تصدق. يقدر يشوف طلبه ما يجيو من ماليزيا ناس كيجيو من الصين ناس كيجيو هذا. فملي كتكون تما وكتشوف دي جون اللي ما عندهمش لو مينيموم انت كتحب راسك انت هو اضيع واحد. ملي كتشوف ناس اللي عندهم ميم با لو انكار فكتقول سبا بوسيبل ديك الساعه كيرجع العقل كيثبت الانسان. كتكون هاد التجربه فيها خير. بارفوا كتكون لا حول ولا قوه الا بالله ما كيتسوقش كيقول لك لا ورايا لي بارون فوقاش ما غنحتاج غيصيفطوا لي الفلوس فكيكون لا شك. فالنصيحه ما سمعهاش ولدها ما بغاش يتقبلها هنا خصها تخليه يجرب لابد لانه هما ما جربوش الشباب شنو غيوقع شنو كيقدر يوقع. كاين الاحتمالين يا اما 50%
ياخذ موعظه في اوروبا ويتلقى الشباب اللي يوعيوه بالمسؤوليه. الحقيقه ما خلاوش يمشي. ما خلاوش يمشي، غادي يمرضهم حياتهم كلها. يقول خرجتوا عليا وانتم ماشي دي بارون فنيت با دين، والناس ضحوا على وجود ولادهم، غادي يمرضهم. دابا هي كتقول في الحياه اللي معاهم حاليا معاهم راه معيشهم المرار، لانهم ما تيسمعش ليهم، ما كيتكلم معاهم، ما بغاش يقرا ما حاجه. فهنا كنقول لا عندكم شويه الامكانيات، وهذا اعطيوه درس، خصو ياخذ درس. هكا ولدي باغي تمشي بسم الله، ولكن جلس عفوا ولدي جلس. نجي واحد لقى ستيلو مو با هو جلس كتب. Le jour flaflani, j'ai pris ma décision personnelle de partir et de mettre en risque la somme flaflania que mes parents ont besoin. J'ai entendu que mes parents n'étaient pas d'accord, mais je maintiens ma décision. Signez-le. هو يكتبها ويحافظ عليها با امه، يحافظ عليها ويقول له ولدي الله يعاونك الله يوفقك، ها هي عندنا هذه، نتمنى وتنجح، نتمنى وتكون بخير. يمشي وقع الخير الحمد لله. ما وقعش الخير ما غنلوموش، ما غنعيبوش عليه، نقول لها شتي كان عليك تسمع، غنقول لها ولدي هو الدرس تقام علينا ب 100,000 تقام لنا 10 ملايين، كنا بغينا ولدي الدرس يتقام لنا بنصيحه وكذاتي، حيت راه العاقل الكيس من لام نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك الكيس من لام. شنو هو الكيس؟ هو الذكي، هو ذاك الرقيق، هو اللي كيلوم نفسه الاول. الكيس من لام نفسه. فما يجيش الواحد يبدا ينحرف والديه مساكن، لان هما اصل المحبه. شي تقول لامك وباك ما عمري نسمح لكم ما خاطرش نمشي وراه ما ينعسوش، راه ما ياكلوش. وهذا هو السلاح اللي عند الشباب الله يهديهم وكيذبحوا به الوالدين. ما خصهمش يستعملوا هاد العاطفه، يستعملوا هاد المحبه ضد والديهم. فإلا كان غير يربح وحاسين به غير يربح، توكل على الله. شفتوا بانه غيفشل وعندوش ظروف في غينجح، اعطيه درس، غير غامروا بهذيك المبلغ، لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن غتغامروا به. Alors, professeur, on a un jeune homme qui nous écrit et qui veut garder son anonymat. Il nous dit, voilà, je prépare cette année, en fait deux jeunes hommes qui nous écrivent. Il nous dit, le premier nous dit, c'est Mehdi qui nous dit, je prépare cette année un bac français dans un lycée français à Rabat. Il m'a donc semblé tout naturel de continuer mes études en France en y faisant des classes prépa scientifiques, puis une école d'ingénieur. Seulement le problème, c'est que mes parents tentent de me pousser vers des prépas marocaines puisqu'il s'agit de la même chose pour eux. Mais avec mes notes, je ne peux accéder qu'à des petites prépas et à des moyennes prépas en France. J'ai donc peur du niveau d'enseignement qu'on peut y trouver, du changement du système scolaire, mais aussi que je me trouve à la fin de ces 2 ans sans une bonne école en main. Tout cela, mes parents ne veulent pas le comprendre. Pour eux, c'est du pareil au même. J'ai peur de gâcher mon avenir à cause de ça. Je n'arrive pas à les convaincre. Que faire dans cette situation-là? C'est Mehdi qui prépare son bac et qui nous dit ça. Toutes les classes prépa des établissements, que ce soit public ou privé au Maroc, sont homologués et sont d'un excellent niveau scientifique. Pour les avoir pratiqués, je les connais parfaitement. Leur niveau de tabarakallah fi mustawa ali jiddan. Et les lauréats de ces classes prépa sont tous admis après, c'est ça le fameux programme. Les classes prépa. Ils sont tous admis les concours. Et ce qui est très important, professeur, peut-être que sinon on le dit ici aux jeunes, ils l'accepteraient plus venant de nous que de leurs parents. C'est que les 2 ans de prépa, ce sont 2 années terribles, très fatigantes. Intenses. Donc, si on peut avoir le soutien de ses parents en proximité, ça serait l'idéal. Chose. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes passent par des dépressions là-bas qui peuvent être inévitables. Et le soutien des parents est très très important pendant ces 2 ans. C'est important d'être un peu libre. Moi, je recommande aux familles, même si l'enfant fait les classes prépa au Maroc, qu'ils le mettent à la cité universitaire ou qu'ils lui louent un petit studio. C'est important que le jeune vive cette indépendance. Par un coup de téléphone, un déplacement de voiture ou un train, et les parents sont là. En cas de besoin. On est encore jeune. Vous savez, madame, à 18 ans, on est encore jeune. 19, 20, on est encore jeune. Bien sûr. Même jusqu'à 23, on est encore jeune. On a encore besoin de l'affectif des parents, de l'encadrement. Et là, je recommande à ce jeune homme, je lui conseille de suivre le conseil de ses parents. Alors, Mourad aussi nous dit, j'ai 17 ans et demi, je passe cette année le bac, j'avoue que j'ai des difficultés au niveau scolaire depuis le tronc commun. Je ne suis plus aussi motivée pour mes études, je ne suis non plus motivée pour quoi que ce soit, j'ai du mal à faire un effort car je suis tout le temps fatiguée. Ma mère qui vous écoute quotidiennement d'ailleurs, c'est elle qui m'a conseillé de vous écrire, me calme en me disant que c'est à cause de l'adolescence et ses transformations physiques et psychologiques. Je voudrais savoir, professeur, s'il vous plaît, jusqu'à quand ces transformations vont-elles durer, parce qu'elles me perturbent énormément. Par contre, et depuis mon enfance, mon amour fou pour les voitures n'a pas changé. Je ne rate aucune émission nationale ou internationale. Ce qui m'attire le plus
plus, c'est le tuning, c'est-à-dire l'art de personnaliser une voiture. Je suis indécis, ou plutôt je ne sais pas ce que je veux faire comme étude, étant donné que mon niveau n'est pas terrible pour me trouver dans cette voie. Mon père m'a dit, si tu te sens capable de faire tes études en France, je suis prêt à t'aider. Mais le problème, c'est que je ne me sens pas prêt, j'ai peur de l'échec. Au Maroc, à ma connaissance, il n'y a pas d'établissement dans ce sens. S'il vous plaît, conseillez-moi pour mieux préparer mon bac et me rattraper, et conseillez-moi pour après le bac aussi. Alors, c'est adorable. C'est adorable. Ouais. Je te conseille d'abord de consulter soit le médecin traitant de la famille, soit un spécialiste des jeunes, pour qu'il te trouve un petit groupe de régimes et de vitamines et de boosters qui vont t'accompagner pour te soulager cette période. Il y a des molécules, des vitamines, des حويجات اللي غيعطوهم لك الاختصاصيين وتتبعهم معاهم واحد الرégime, شوية de sport, et ça va te booster. Du fait que tu aimes les voitures et que tu sois un amoureux de leur personnalisation, pourquoi ne pas faire carrière dans la mécanique? Et il y a la formation professionnelle, il suffit que tu obtiennes ton bac et tu souscris l'inscription à un établissement professionnel et tu prépares, il y a le fameux cycle professionnel, un TDS. Ensuite, il y a une licence professionnelle et il y a même des ouvertures vers des masters. عفاولدي ما تسدش عليك هاد البيبان، استشر مع الإخوان ديال la formation professionnelle et ils t'orienteront et te donneront un aperçu de leur formation. Alors professeur, on va finir cette émission sur 2 témoignages. Hanan de Tanger qui nous dit: je suis partie à 17 ans pour poursuivre mes études à l'étranger. Mon cursus universitaire s'est déroulé sans incident. J'ai pu rentrer chez moi 5 ans plus tard avec un diplôme d'ingénieur dans les poches. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui nous écoutent. Oui. Dans la majorité des mails, j'ai des ingénieurs. Exactement. Alors aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'avais beaucoup de chance et que j'ai frôlé le danger à plusieurs reprises, surtout pendant les premières années. Mes camarades de l'époque n'ont pas eu tous la même chance que moi. Drogue, redoublement et échec scolaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec le professeur Delbi. Il vaut mieux partir 2 ans après le bac et surtout être bien préparé à ce départ, même quand les parents ont les moyens. Bien cordialement, Hanan de Tanger. C'est vrai que c'est très important, professeur, de diffuser également ce message, que cette liberté totale, le fait de se retrouver tout seul, c'est une porte d'entrée. Il faut être immunisé pour ne pas entrer sinon on est dispersé. C'est un océan qui va disperser les... Et ça, véritablement, si les jeunes qui nous écoutent ne nous croient pas, ils peuvent venir, on leur montre les mails. C'est pas des choses qu'on invente, c'est des témoignages personnels, c'est des gens qui veulent du bien pour les jeunes qui nous écoutent et qui participent avec nous et contribuent par leurs témoignages. Et enfin, le dernier, c'est celui d'une maman qui a pris 2 décisions par rapport à 2 de ses enfants. Elle nous dit: j'apprécie énormément cette émission digne d'un trophée et je tiens à vous féliciter pour la qualité des analyses et des interventions. Alors, je suis mère de 2 enfants qui ont choisi de faire leurs études à l'étranger, en l'occurrence en France. Un garçon qui a fait ses classes prépa en France, qui est parti juste après le bac et qui poursuit ses études à l'école centrale et dont je suis fière. Je peux vous dire que quand c'est possible du point de vue matériel et du point de vue prédisposition de l'enfant à assumer l'éloignement et également le niveau des études choisies, c'est plutôt bénéfique pour leur avenir. Vous l'avez dit hier, professeur, même à 15 ans, on peut, si le profil de l'ado le permet, même à 15 ans, à 16 ans, c'est possible. Cette personne peut partir. Puis peut-être qu'à 18, 19, 20 ans, d'autres ne sont pas encore prêts. C'est vrai. C'est au cas par cas. Voilà. Alors Racha continue et nous dit, et puis j'ai une fille qui voulait faire de même que son frère, mais quand on a choisi qu'elle fasse ses classes prépa au Maroc, car j'ai jugé qu'elle n'était pas encore assez mature et surtout que la circonstance de son départ a coïncidé avec un problème qui est survenu dans notre famille, à savoir mon divorce avec son père. Je ne voulais pas qu'elle soit surtout motivée par l'éloignement du foyer familial. Elle a passé ses 2 années au Maroc plutôt bien. Je crois que j'ai pu assumer afin que ça se passe bien. En ce moment même, elle passe ses concours de grandes écoles de commerce. Je croise les doigts pour elle et j'espère qu'elle pourra être intégrée dans l'une d'elles. Je suppose qu'on a assumé les circonstances et qu'elle est prête pour un éventuel départ pour poursuivre ses études en France. Quoique la séparation est difficile pour nous les parents, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je suis convaincue, j'espère ne pas me tromper, pour leur assurer un bon avenir. Si vous permettez, je voudrais compléter la réponse à la dame d'hier à qui j'avais commencé, je crois,
à répondre et nous avons terminé l'émission avant de compléter. Je vais le faire tout de suite. Oui, il y a une phrase, il y a une phrase dans cet email qui m'a fait rappeler. Hier, cette dame qui dit qu'elle est séparée de son mari et sa fille avait interrompu de lui parler au téléphone pendant 3 mois. Exactement. Et qu'elle avait un problème d'argent, qu'elle ne gérait pas comme il faut et qu'elle avait maintenant des dettes. Le principal souci de leur fille, c'est qu'elle ne gérait pas son argent. Elle a coupé le téléphone, elle ne répond plus à personne depuis 3 mois. J'avais recommandé à cette maman de demander l'intermédiation d'un tiers en Europe et d'abord de régler le problème financier. Et vous avez remarqué à juste titre que est-ce qu'il suffit que de je vous avais demandé, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle se déplace elle-même? Je vous avais dit, pas pour le moment. Et vous aviez souligné, Madame Yasmine, est-ce qu'on va traiter que par l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas à remettre en place le lien? Oui. شتي لا هادو هما الامتحانات. كيمتحنك واحد في العلاقة. دابا الشاب ولا الشابة ملي كيطيح في ورطة راه مسكين كيبقى يتضارب باش يخرج راسو بجميع الوسائل من الورطة وكيبقى فيهم واحد شوية ديال الكبرياء واحد شوية ديال Dans quelques semaines d'ailleurs on a une émission sur comment rétablir le lien avec un enfant. وهاد شوية ديال الكبرياء وهاد شوية ديال الافتخار ما يمكنش نحيدوه ليهم هكا بسرعة. ملي غتشوف البنت بان الام واقفه في جنبها واخا هي مفرطه في حق مامها ما كدويش معاها ما هذا ولكن الام ما تلقاتش منها بقات واقفه في جنبها عن بعد. راك